Welcome to Bioprapti YouTube channel. Our today's discussing topic is and the new topic of 11 and the very important topic I discussed today, that is anatomy of flowering plant. Okay, this is the most important topic for NEET as well as different board exam. Anatomy of flowering plant. Okay, তো দেখো এই টপিকটা আমরা পড়তে চলেছি। তো হোয়াট ডু ইউ মিন বাই অ্যানাটমি? ফার্স্ট অফ অল আমি প্রত্যেকটা টপিক পড়াবার আগে আগে ডিসকাস করো বিষয়টার উপর ফোকাস করো বিষয়টার উপর। বিষয়টাতে কি বলা আছে? anatomy of flowering plant. We all know that what is flowering plant. The angiosperms mainly called the flowering plant. So we need to focus on angiospermic plants anatomy. Okay, first of all, what do you mean by anatomy? What do you mean by anatomy? Anatomy বিষয়টা কি? What do you mean by anatomy? দেখো, anatomy is nothing but the study of internal structure of an organism or একটা অর্গানিজমের একটা জীবের ইন্টারনাল স্ট্রাকচার স্টাডি করাটাকে বলা হয় অ্যানাটমি। ওকে, ক্লিয়ার হয়েছে বিষয়টা? সো অ্যানাটমি ইজ নাথিং বাট দ্য স্টাডি অফ ইন্টারনাল স্ট্রাকচার অফ অ্যান organisms. হিয়ার দ্য organisms রিলেটেড টু, এখানে এই অর্গানিজমটাকে organism is related to plant. Organism is related to plant. So that for plant the anatomy means histology. Okay, in case of plant, for plant anatomy, that means histology, that is the structural organization, structure and organization of tissue. Okay, so here the organism deals, that is plant, here the organism is plant, so the anatomy of plant related to histology, that is the structural organization, that is nothing but the structure and organization of tissue, which is nothing but the structure and organization of tissue. So here we focus on tissue, the very things that is tissue. এই জিনিসটা আমরা উপরে ফোকাস করতে হবে। তাহলে আমরা এখন পর্যন্ত কি কি শিখলাম? তো দেখলাম যে অ্যানাটমি অফ ফ্লাওয়ারিং প্ল্যান্ট মানে আমরা বললাম ইট ইজ নাথিং বাট দ্য অ্যাঞ্জিওস্পার্মিক প্ল্যান্ট। মন দিয়ে বোঝো, খুব সিম্পল একটা পড়াশোনা, খুব সিম্পল ভাবেই আমি পড়াবার চেষ্টা করব। দেখো, বিভিন্ন ট্রিক্স শিখতে পারবে এর থেকে। তো অ্যাঞ্জিওস্পার্মিক প্ল্যান্ট, সেই অ্যাঞ্জিওস্পার্মিক প্ল্যান্টের আমরা অ্যানাটমি পড়াশোনা করব। অ্যানাটমি মানে হলো ইন্টারনাল স্ট্রাকচারকে দেখা। আমার এক্সটার্নাল স্ট্রাকচার বা কোনো অর্গানিজমের বাহ্যিক ভাবে দেখাটাকে বলা হয় এক্সটার্নাল স্ট্রাকচার। একটা প্লান্টকে আমি দেখছি, দ্যাট মিন্স তার এক্সটার্নাল ফিচারস আমি দেখছি, বাট হিয়ার উই নিড টু ফোকাস অন देयर ইন্টারনাল স্ট্রাকচার, দ্যাট ইজ দ্য অ্যানাটমি, by which we know how the plant tissue organize and how they develop from different adaptation, how they perform in different adaptation. Okay, তো এইগুলো আমরা দেখতে পাবো। ইন্টারনাল স্ট্রাকচারকে আমরা স্টাডি করব, that is the structural organization in case of plant, that is the structural organization of tissue. মানে এই প্লান্টের ক্ষেত্রে অ্যানাটমি পড়া মানে আমাকে টিস্যু জিনিসটার উপর ফোকাস করতে হবে। ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা? এরপর এসো, এই টিস্যু সম্বন্ধে পড়তে গেলে আমাকে জানতে হবে হু ফার্স্ট নেম টিস্যু। সায়েন্টিস্ট এন গ্রিউ used the term
tissue. Scientists Andrew use the term tissue. What is tissue? কি হয় এই টিস্যু? What is tissue? What is tissue? We all know that the cluster of cells the cluster of cells of same origin and performing the same activities called tissue. So the cluster or the mass of cells same in origin, উৎপত্তিগতভাবে তারা সেম এবং তারা একই রকমের সেম ওয়ার্ক বা অ্যাক্টিভিটিস পারফর্ম করবে, দ্যাট ইজ কল্ড টিস্যু। তাহলে টিস্যুর ক্ষেত্রে কোন কোন জিনিস সেলসগুলোকে কিরকম হতে হবে? উৎপত্তিগতভাবে একই হতে হবে এবং কার্যগতভাবে তারা একই হতে হবে। মে ডিফার ইন শেপ এন্ড সাইজ, মে হয়তোবা ডিফার হতে পারে সাইজ আর শেপে, বাট দেয়ার ফাংশন and their origin become same. Clear হয়েছে ব্যাপারটা? That is called tissue. So the tissue is the term used by scientists in view. And what is tissue? The cluster of the mass of cells same in origin and performing the same activities. That means functionally they are same, they are interconnected. Important note, cells are interconnected with plasmodesmata. Cells are interconnected with plasmodesmata. The interconnection between the two cytoplasmic connection between adjacent plant cell is called plasmodesmata. When they perform the same work, they are interconnected or interlinked with the help of plasmodesmata. Point to be noted. Now also, what are the types of tissue? What are the types of tissue? Now আমরা পড়াশোনা করছি, পরপর এইভাবে কাজগুলো করে যাও। What are the types of tissue? এই টাইপস অফ টিস্যু পড়তে গিয়ে আমরা যে ফান্ডাটার কথা পড়বো বা যে বেসিসে আমরা টাইপস করব, মনে রেখো এই গোটা চ্যাপ্টারটা আমি এই ছোট্ট কনসেপ্টের উপর পড়িয়ে দেব। দেখতে থাকো, শুধু একটা কনসেপ্ট মনে রাখবে, গোটা চ্যাপ্টারটা অটোমেটিক্যালি তোমার নেমে যাবে। টাইপস অফ টিস্যু আমরা পড়তে চলেছি এখন। দ্য টাইপস অফ টিস্যু অন বেসড অন, কার বেসিসে আমরা একে টাইপস করছি? বেসড অন দেয়ার অ্যাক্টিভিটিস, the name of the activities is divisional activities. বিভাজন করার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে আমরা টিস্যুকে দুটো ভাগে ভাগ করি। The tissue is classified into two types. One is meristematic tissue, and another is permanent tissue. The classification given by scientist K. Nageli divided tissue on the basis of their divisional activities. বিভাজন করার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে টিস্যুকে দুটো ভাগে ভাগ করেছেন। একটা হচ্ছে মেরিস্টেমেটিক টিস্যু, যাকে বাংলায় বলা হয় ভাজক কলা, এবং পার্মানেন্ট টিস্যু, যাকে বলা হয় স্থায়ী কলা। ক্লিয়ার হয়েছে ব্যাপারটাকে? তাহলে টিস্যু কাকে বলে তোমরা শিখলে। টিস্যুর নামকরণ কে করেছেন, কোন বিজ্ঞানী করেছেন তোমরা দেখতে পেলে। এনগ্রিউ নামকরণ করেছেন টিস্যুটাকে। টিস্যুকে আমরা দুটো টাইপে ভাগ করলাম। কি ভাবে? অ্যাক্টিভিটিস এর উপর ভিত্তি করে, বিভাজন করার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে মেরিস্টেমেটিক টিস্যু, পার্মানেন্ট টিস্যু। আমি যেটা বলছিলাম এখানে পয়েন্ট তোমরা নোট করে রাখো,
মেরিস্টেমেটিক টিস্যু যা ক্যান এবল টু ডিভাইড, এটা ডিভাইড করতে পারে, এটা ডিভিশন করার ক্ষমতা আছে, বাট পার্মানেন্ট টিস্যু কান্ট ডিভাইড, পার্মানেন্ট টিস্যু ডিভিশন করতে পারে না। ব্যাস এইটুকু শুধু মনে রাখো যে মেরিস্টেমেটিক টিস্যু ইট ক্যান ডিভাইড বাট ইট ক্যান এবল টু ডিভাইড, ডিভিশন করার ক্ষমতা রাখে, বাট পার্মানেন্ট টিস্যু ডাজ নট ডিভাইড ফার্দার। ওকে, দেখো নাও আমরা পড়াশোনা করব মেরিস্টেমেটিক টিস্যুর উপর ফোকাস করব। এইভাবে আস্তে আস্তে পড়ে যাও, দেখবে চ্যাপ্টারটা একটু সহজ লাগবে, অনেকটা বোঝার জায়গায় আছে এই চ্যাপ্টারটা। দেখো যেভাবে যেভাবে পড়ে যাচ্ছে আর তোমার বুঝতে অসুবিধা হবে না আশা করা যায়। তো নাও আমরা মুভ করছি মেরিস্টেমেটিক টিস্যুর উপর। মেরিস্টেমেটিক টিস্যু দ্যাট ইজ ভাজক কলা, যাকে বলা হয় ভাজক কলা। ওকে, তাহলে হোয়াট আর দ্য ফিচার্স অফ মেরিস্টেমেটিক টিস্যু, এটাকে আমাকে মনে রাখার জন্য বা বোঝার জন্য একটা পয়েন্ট ইজ এনাফ, দ্যাট ইজ ক্যান এবল টু ডিভাইড। দেখো বলেছিলাম না একটা পয়েন্টের উপর ভিত্তি করে গোটা চ্যাপ্টারটা নামানো যাবে বা গোটা চ্যাপ্টারটা বোঝাবো তোমাদের। দ্য ভেরি পয়েন্ট ইজ ডিভিশন করার ক্ষমতা, হুইচ মেরিস্টেম হ্যাভ, মেরিস্টেমে ডিভিশন করার ক্ষমতা আছে। সো দ্যাট ফার্স্ট ফিচার্স and that is the main features, it can divide, এটা বিভাজন করতে পারে। তার মানে তোমার কাছে এটা পরিষ্কার, দেখো এর থেকে ভেঙে ভেঙে যাও, কোশ্চেন্স করো, তুমি নিজে নিজেই উত্তর পাবে। স্যার এটা ডিভাইড করতে পারে, তার মানে এটা মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ হবে না ইনঅ্যাক্টিভ হবে, বলার অপেক্ষা রাখে। ভেরি গুড, the cell metabolically active, the cells of meristematic tissue become metabolically active, বিপাকীয় ভাবে সক্রিয় হবে। the rate of respiration become high, এখানে মেরিস্টেমেটিক টিস্যুর সেলস গুলোর মধ্যে the rate of respiration শ্বসন is high, the rate of respiration is high because it need to energy to divide, that means metabolically active. You all know that all the metabolical reactions occur in, all the metabolical cell metabolical reaction বা বিপাকক্রিয়াগুলো ঘটে কোথায়? ঠিকই ভাবছো, in cytoplasm। তার মানে সেলগুলো কি হবে, মেটাবলিক্যালি হাই হলে সাইটোপ্লাজম কন্টেইনড হবে, সাইটোপ্লাজমিক কন্টেন্ট হাই হবে, বাট dense cytoplasm present, ওকে, উইদিন দ্য সেল। দেখো মুখস্থ করতে হচ্ছে, dense cytoplasm present, cells containing dense cytoplasm। সাইটোপ্লাজম যদি ঘন আকারের হয়, সাইটোপ্লাজম যদি ঘন হয় বা সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ যদি হাই হয়, সেলের মধ্যে মেটাবলিক্যাল রিঅ্যাকশন ঘটবে ভালো, তাই না? এবং দেখো যখনই সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ হাই, দ্যাট মিন্স দেয়ার আর দ্য no place for vacuole, no vacuole present, কোনো vacuole থাকে না, cells are without vacuole। ওকে, so metabolical activities high, metabolical activities ঘটে কোথায় ঘটে, সাইটোপ্লাজমে ঘটে, controlled by, very good, nucleus, all the metabolical reaction maintained by nucleus। তাহলে সেলগুলো কি হবে, cells are living and nucleated, নিউক্লিয়াস যুক্ত হবে। ক্লিয়ার হয়ে গেল, ভাবতে পারছো? শুধু এই পয়েন্টটাকে মুখস্থ করেছো যে বিভাজন করতে পারে, তার মানে সে মেটাবলিক্যালি অ্যাক্টিভ। অল দ্য মেটাবলিক্যাল রিঅ্যাকশনস টেকস প্লেস উইদিন সাইটোপ্লাজম, সুতরাং সাইটোপ্লাজমের পরিমাণ হাই বা ডেন্স। ক্লিয়ার হয়ে গেল ব্যাপারটা? সাইটোপ্লাজম কন্টেন্ট হাই মানে সেলের মধ্যে নো স্পেস ফর ভ্যাকুওল, কোনো ভ্যাকুওলের কোনো জায়গা নেই। cells are living, nucleated, all the reactions takes place in cytoplasm maintained by the brain of the cell, that is nucleus, so the cells are nucleated। ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা? 6 নম্বর পয়েন্টে চলে এসো, no intercellular spaces,
নো ইন্টারসেলুলার স্পেসেস প্রেজেন্ট, কোনো ইন্টারসেলুলার স্পেস থাকে না, কোনো ইন্টারসেলুলার স্পেসেস থাকে না। ওকে, দিস আর দ্য পয়েন্ট। দেখো তোমাকে মুখস্থ করতে হয়েছে, কিন্তু শুধু মুখস্থ করেছো এই জায়গাটাকে মনে রেখেছো, ইট ক্যান বি ফাইন্ড। যদি একটা ছবি আঁকার চেষ্টা করো খুব ক্লাস্টার কন্ডিশন থাকে, অর্থাৎ খুব গায়ে গায়ে লেগে থাকে, কি বললো বুঝতে পারলো? দেখো এরকম ধরনের একটা ছবি আঁকো, দ্য সেলস আর মেবি হেক্সাগোনাল, হ্যাঁ মেবি রাউন্ডেড আর ওভাল শেপ, আমি একটা হেক্সাগোনাল ছবি এঁকে দিলাম, একটা ওভাল শেপের ছবি আঁকো। দিস আর দ্য সেলস, these are the meristematic cells, where cells are nucleated. These are the nucleus, cytoplasm, all the cell organelles are present. No intercellular spaces দেখতেই পাচ্ছো, no intercellular spaces, কোনো ইন্টারসেলুলার স্পেসেস নেই। ওকে, দিস ইজ ফিগার মেরিস্টেমেটিক সেলস, সেলস আর শোয়িং মেরিস্টেমেটিক বা মেরিস্টেমেটিক টিস্যু বলতে পারো, মেরিস্টেমেটিক টিস্যু বলো, ফিগার মেরিস্টেমেটিক টিস্যু বা সেল শোয়িং মেরিস্টেমেটিক অ্যাক্টিভিটিস। ওকে ফাইন, তাহলে মেরিস্টেমের ক্যারেক্টারস এবং তার ফিগার দেখতে পারি। এবার মেরিস্টেমকে কি করো, মেরিস্টেমকে দেখো, মেরিস্টেমের ডেভেলপমেন্টাল প্রসেস, ফ্রম হোয়ার মেরিস্টেম ডেভেলপড, দেখো, এবং তার আস্তে আস্তে আমরা ডিটেলসে ঢুকবো। ওকে, এইভাবে পার্ট পার্ট করে পড়ে যাও, সুন্দর লাগবে তোমার দেখে পড়তে। তাহলে তোমরা ভাজক কলার বৈশিষ্ট্য এবং ভাজক কলার ছবিকে আঁকতে পারবে। নাও এসো, দ্য ইম্পর্টেন্ট জিনিস, on the basis of development, from where meristem developed. The question is from where meristem develop, meristem কোথা থেকে ডেভেলপ করে, from where meristem developed, meristem developed from, the answer is meristem developed from promeristem, meristems develop from promeristem। বাংলায় বললে ভাজক কলা তৈরি হয় কোথা থেকে, আদি ভাজক কলা থেকে, প্রোমেরিস্টেম, আদি ভাজক কলা থেকে। দিস প্রোমেরিস্টেম প্রেজেন্ট অন, হোয়ার ইট ইজ প্রেজেন্ট, এমব্রায়োনিক স্টেজে দেখতে পাওয়া যায়, প্রেজেন্ট ইন এমব্রায়োনিক স্টেজ, within embryo promeristem are present, from where the meristem developed. Okay, so from promeristem meristem origin, the first form meristem, so that on the basis of development meristems are developed from promeristem, after development after origin, দেখো on the basis of origin, প্রোমেরিস্টেম থেকে যে মেরিস্টেম তৈরি হলো, যে মেরিস্টেম ডেভেলপ করলো, উৎপত্তির পরে the first form meristem is known as primary meristem, the first form meristem known as, পড়তে ভালো লাগছে, দেখো আস্তে আস্তে পড়ে যাবে এইভাবে, প্রাইমারি মেরিস্টেম। তাহলে প্রোমেরিস্টেম থেকে মেরিস্টেমের ডেভেলপমেন্ট, প্রথম যে মেরিস্টেমটা তৈরি হলো তাকে বলা হয় প্রাইমারি মেরিস্টেম, and the latter form meristem is known as secondary meristem, সেকেন্ডারি মেরিস্টেম। পরবর্তী যে মেরিস্টেম তৈরি হয়েছে তাকে বলা হয় সেকেন্ডারি মেরিস্টেম। তাহলে অন দ্য বেসিস অফ অরিজিন মেরিস্টেমস আর টু টাইপস, দ্যাট ইজ প্রাইমারি মেরিস্টেম এন্ড সেকেন্ডারি মেরিস্টেম। এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা, দেখো জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা, অনেক কিছু ছবিও আঁকতে হবে এর সাপেক্ষে। দেখো তো প্রাইমারি মেরিস্টেম মিন্স দ্য ফার্স্ট ফর্ম মেরিস্টেম, ওকে ফাইন, and which perform the primary structure of body, the primary growth of the body, which relate with primary meristem এর কাজ কি, primary meristem এর কাজ হচ্ছে makes sure that the primary growth is maintained, okay, well maintained, so responsible for primary growth
অফ প্লান্ট। প্লান্টের প্রাইমারি গ্রোথটাকে নির্দেশ করে কে? প্রাইমারি মেরিস্টেম। বুঝতেই পারছো তাহলে সেকেন্ডারি মেরিস্টেম কি করবে? হোয়াট ইজ দ্য ফাংশন অফ সেকেন্ডারি মেরিস্টেম? latter part of growth, latter part of growth which is maintained by secondary meristem. তো আগে দেখো একটা মানে ভ্রূণ থেকে আস্তে আস্তে কি তৈরি হচ্ছে? নতুন চারা গাছ তৈরি হচ্ছে। সেই চারা গাছটাকে আমাকে কি করতে হবে? প্রথম আগে বার্থ দিতে হবে, নাকি আমার প্রথমেই একটা হিষ্টপুষ্ট আমার গাছ চাই, বেশ চওড়া একটা মোটা গাছ চাই? না, উই নিড টু ফোকাস অন দেয়ার প্রাইমারি গ্রোথ। আগে তারা বাড়ুক, তারপর আস্তে আস্তে আমরা সেকেন্ডারি গ্রোথের দিকে যাব বা ল্যাটার পার্ট অফ গ্রোথের দিকে যাব। ক্লিয়ার হলো? মাথায় ঢুকে গেল? দেখো তাহলে প্লান্টের এই প্রাইমারি মেরিস্টেমের পজিশন দাও, একে প্লেস দাও, জায়গা দাও, কোথায় বসবে দেখাও। উদ্ভিদের মেন পার্ট দুটোকে আমরা যদি কনক্লুড করি, একটা রুট পার্ট একটা স্টেম পার্ট, তাহলে রুটেতে এই প্রাইমারি মেরিস্টেমকে বসিয়ে দাও, স্টেমেতে এই প্রাইমারি মেরিস্টেমকে বসিয়ে দাও। দেখো কি হয়। দেখো ভাবনাটা এইভাবে ভাবো আস্তে আস্তে। প্রাইমারি মেরিস্টেম which is responsible for the primary growth of the plant, the main two plant part, that is a root and a stem, root and stem. So on root, how primary meristem works? দেখো on stem how primary meristem works, এই দুটো জিনিস আমরা দেখব। এই আমরা রুটেতে প্রাইমারি মেরিস্টেমকে দেখাচ্ছি। দেখো দিস ইজ ওয়ান রুট, ওকে। This is the root portion, where this is the root apical meristem. রুটের অগ্রভাগে বসিয়েছো না প্রাইমারি মেরিস্টেম, কি বললাম? অন দ্য বেসিস অফ পজিশন, এই প্রাইমারি মেরিস্টেম which is responsible for primary growth of the plant, সেই রুটের ক্ষেত্রে এই প্রাইমারি মেরিস্টেমকে আমরা রুটের একদম অগ্রভাগে বসিয়েছি। সুতরাং এই প্রাইমারি মেরিস্টেমটা তখন নাম হয়ে গেছে কি? রুট অ্যাপিক্যাল মেরিস্টেম। দেখো তাহলে বুঝতে পারছো প্রাইমারি মেরিস্টেম, what are the example of primary meristem? Root apical meristem is an example of primary meristem, which makes sure the primary growth of the root can happen. Okay, this is the root apical meristem, and this is the cylindrical part, the central part, which is called central cylinder. This is the cortical portion, sorry, this is the cortical portion, cortical portion, okay. This is the portion from where root cap develop, origin of root cap, origin of root cap. মনে রাখো, this very portion is known as calyptrogen. Point to be noted, this very portion, the origin of root cap, is known as calyptrogen. Clear হলো ব্যাপারটা? and this is root cap. এটা হলো root cap. তাহলে প্রাইমারি মেরিস্টেম কিভাবে একটা রুটের গ্রোথে সাহায্য করে দেখে নাও। দিস ইজ দা রুট অ্যাপিক্যাল মেরিস্টেম। প্রাইমারি মেরিস্টেম রুটের অগ্রভাগে বসছে এবং রুটের ডেভেলপমেন্ট করছে, রুটের প্রাইমারি গ্রোথকে ইন্ডিকেট করছে। দিস ইজ দ্য রুট অ্যাপিক্যাল মেরিস্টেম। দিস ইজ দ্য পোরশন অফ সেন্ট্রাল সিলিন্ডার, ওকে, cortical portion, and this is the root apical root cap zone, root cap initiating zone, that is called calyptrogen, and this is the root cap. ক্লিয়ার হয়েছে? এবার দেখো এটাকে স্টেমের উপরে বসাও, অন স্টেমে আমরা দেখাচ্ছি, চেষ্টা করছি। দেখো স্টেমের অগ্রভাগে বসিয়েছি আমরা। এবার
আমরা স্টেমের অগ্রভাগে এবার বসাতে চেষ্টা করছি প্রাইমারি মেরিস্টেম। This is the zone which ensure the growth of the stem, which ensure the primary growth of the stem, so that the very portion is known as shoot apical meristem. Shoot apical meristem. The very portion is known as shoot apical meristem, which ensure the primary growth of the shoot or stem or the stem part. Clear আছে বিষয়টা? That is shoot apical meristem. And this portion is known as leaf primordia. Some cell of shoot apical meristem, some cell of shoot apical meristem develop some cells are left behind, some cell of shoot apical meristem left behind for the development of auxiliary bud, যেটা বলছিলাম some cell of shoot apical meristem left behind for the development of auxiliary bud. From where branch of stem or flower develop. Okay, from where branch of stem and flower develop. Okay, বুঝতে পারছো বিষয়টা? shoot apical meristem, that is another example of primary meristem. যেটা শুটের অগ্রভাগে বসেছে এবং এনসিওর করেছে শুটের গ্রোথকে। ওকে, some cell left behind for auxiliary bud, okay, which ensure the formation of different branches of stem and the flower development. ক্লিয়ার হয়ে গেছে বিষয়টা? ফ্লাওয়ার ডেভেলপমেন্টের ক্ষেত্রে এটা সাহায্য করে। এবার দেখো, শুধু একটা উদ্ভিদের অগ্রভাগটা বৃদ্ধি পেলে তো হবে না, আমাকে পুরো শরীরটাকেই বৃদ্ধি পাওয়াতে হবে, পুরোটাকেই বাড়াতে হবে, শুধু অগ্রভাগটা তো বৃদ্ধি পেলে হবে না। তার জন্য নোডাল এবং ইন্টারনোডাল পোরশন স্টেমের সেটাকেও বৃদ্ধি পাওয়াতে হবে, সেটাও প্রাইমারি গ্রোথেরই একটা পার্ট। তাহলে সেটাকে এনসিওর করবে কে? তার জন্য সেটাকে এনসিওর করার দায়িত্ব নেবে দিস মেরিস্টেম। দেখো, নোডাল পোরশনে একটা মেরিস্টেম অবস্থান করছে। দ্য মেরিস্টেম ইজ নোন অ্যাজ intercalary meristem। যেটা বলছিলাম, শুধু অগ্রভাগটাকে বৃদ্ধি পেলে হবে না, অগ্রভাগের সাথে সাথে আমাদের গোটা এন্টায়ার বডিটাকেও বৃদ্ধি পাওয়াতে হবে। ইন্টারনোড বিকাম ডেভেলপ, তারও একটা বৃদ্ধির দরকার আছে, সেই বৃদ্ধিটাকে এনসিওর করছে ইন্টারক্যালারি মেরিস্টেম। তাহলে দিস ইজ অলসো ইনক্লুড উইদিন প্রাইমারি মেরিস্টেম। ক্লিয়ার হলো ব্যাপারটা? তাহলে from meristem develop first from meristem, that is primary meristem, which ensure the primary growth of the plant, which is situated on root apical meristem, root apex, that is called root apical meristem, on shoot apex, that is called shoot apical meristem, which ensure the growth of the root, growth of the stem. Okay, as well as one meristem is present at the nodal portion of stem and ensure the growth of the node and internode, that is called intercalary meristem, also include primary meristem. তাহলে primary meristem example পাচ্ছো, shoot apical meristem, root apical meristem, intercalary meristem, those are the primary meristem. এবার এসো, what is secondary meristem? Secondary meristem কি করে? Secondary growth of the plant কে নির্দেশ করে, latter part of growth, that means সেকেন্ডারি গ্রোথ কে নির্দেশ করে, ওকে। আর এই সেকেন্ডারি গ্রোথ বিষয়টা কি? এই সেকেন্ডারি গ্রোথ আসলে কি? সেকেন্ডারি গ্রোথ হচ্ছে পরবর্তী পার্টের গ্রোথ, ওকে। এবং তাদের এক্সাম্পল যদি দাও, আমরা এই শুটের পার্টটাকে আমরা একটু উপর দিকে তুলি, দেখো দেখতে পাবো। তাহলে এই শুটের পার্টটাকে যদি আমরা এইভাবে দেখাই,
এই একটা সুটের পার্ট, যার সুট অ্যাপিক্যাল মেরিস্টেমের জায়গায় আমরা দেখালাম দিস ইজ সুট অ্যাপিক্যাল মেরিস্টেম, স্যাম যেটাকে আমরা লিখছি। দিস পোরশন ইজ ফর intercalary মেরিস্টেম, intercalary মেরিস্টেম which are both are primary meristem. Now this is the secondary meristem. Secondary meristem দেখো, these are the secondary meristem. These are the secondary meristem. This indicate a vascular cambium. যদি পরীক্ষায় কোশ্চেন আসে, name two secondary meristem, example of two secondary meristem, that is vascular cambium and this is cork cambium. These are the secondary meristem. ওকে, ক্লিয়ার হয়ে গেল বিষয়টা? দেখো তাহলে প্রাইমারি মেরিস্টেম এবং সেকেন্ডারি মেরিস্টেম আমরা দেখালাম। এই ভাস্কুলার ক্যাম্বিয়াম এবং কর্ক ক্যাম্বিয়াম ল্যাটার পাথ অফ গ্রোথটাকে ইন্ডিকেট করে, যেটা আমরা পরবর্তী পড়াশোনায় গিয়ে দেখব। তো আফটার পজিশন, অন দ্য বেসিস অফ পজিশন, তাহলে আমরা তিন ধরনের, থ্রি টাইপসের আমরা কি পেলাম? মেরিস্টেম পেলাম। অন দ্য বেসিস অফ পজিশন আমরা তিন ধরনের মেরিস্টেম পেলাম। কি কি পেলাম? অ্যাপিক্যাল মেরিস্টেম, ইন্টারক্যালারি মেরিস্টেম এন্ড দ্য lateral meristem. These are the example of lateral meristem. Lateral meristem আমরা প্রায় শেষের দিকে চলে এসেছি মেরিস্টেম পড়ার। অন দ্য বেসিস অফ পজিশন তিন রকমের মেরিস্টেম পেয়ে গেলে, অ্যাপিক্যাল মেরিস্টেম, ইন্টারক্যালারি মেরিস্টেম এন্ড থার্ড lateral meristem. Example of some lateral meristem, that is vascular cambium and cork cambium. একদম কুইকলি আমরা আসি অন দ্য বেসিস অফ ফাংশন। আস্তে আস্তে আমরা পড়াশোনাটার মধ্যে ঢুকছি। অন দ্য বেসিস অফ ফাংশন, কাজের ভিত্তিতে আমরা ভাজক কলাকে ভাগ করছি। ফার্স্ট থ্রি টাইপসে আমরা ভাগ করলাম। সায়েন্টিস্ট হ্যান্ডস্টেইন described this division as histogen layers. The three types of meristem is known as histogen layers. হিস্টোজেন লেয়ার্স। ওকে, তাহলে সায়েন্টিস্ট হ্যান্ডস্টেনের হিস্টোজেন লেয়ার, তিনটি হিস্টোজেন লেয়ারের নাম হলো, দেখো, ডার্মাটোজেন, পেরিপ্লেম এন্ড প্লিরোম। ডার্মাটোজেন, পেরিপ্লেম এন্ড প্লিরোম, these are the three layers. There are the three histogen layers. Okay, dermatogen makes the dermis or ত্বক গঠন করতে সাহায্য করে। dermis of plant ত্বক গঠনে সাহায্য করে। ওকে, plerome makes the central cylinder. And the periplem, from periplem the cortical portion origin. Okay, then on the basis of function, meristem are three types: dermatogen, periplem and plerome, and these three layers are known as histogen layers by Handstein. যদিও পরবর্তী ক্ষেত্রে বিজ্ঞানী সায়েন্টিস্ট হ্যাভারল্যান্ড এই তিনটে লেয়ারের নাম একটু অন্যরকম ভাবে দিয়েছিলেন। উনি ডার্মাটোজেন না বলে উনি বলেছিলেন the first layer is protoderm, okay, which makes the dermis of the plant, যেটা dermis of the plant এর সঙ্গে জড়িত। ওকে, then ground meristem, from which develop the cortical portion. দেখো নামগুলো শুধু বদলে দিলেন। and protoderm, procambium, which makes the central cylinder, that is vascular bundle and other things. Okay,
তাহলে এই হচ্ছে ভাজক কলা বা মেরিস্টেমের টোটাল একটা অ্যাকাউন্টে আমরা বর্ণনা করলাম। মেরিস্টেম কি দেখেছি আমরা ফার্স্ট টাইম, প্রথম থেকে একবার কুইকলি রিভাইজ করে দিয়ে পুরো বিষয়টাকে। টিস্যু দ্য টার্ম ইউজ বাই এন গ্রিউ। টিস্যু ডিভাইডেড ইনটু টু পার্টস। হোয়াট ইজ টিস্যু আমরা বলেছি, টিস্যু ডিভাইডেড ইনটু টু পার্টস বাই কে নাগেলি। মেরিস্টেম এন্ড পার্মানেন্ট। মেরিস্টেমের মধ্যে একটা ক্ষমতা আছে, ইট ক্যান ডিভাইড সো দ্যাট দ্য ডিফারেন্ট ফিচার্স শোয়িং বাই মেরিস্টেম ইজ or are, that is the metabolically active, cytoplasmically dense, they are living, they are nucleated, all sorts of characters are with meristems. We sketch out a figure of meristem. Now we move to the different developmental process, origin, different types of meristem on the basis of development, that is pro-meristem. After development, on the basis of origin, this is primary meristem and secondary meristem. Primary meristem deals with the primary growth of the plant. The primary meristem का पोजीशन दिलाम कोথায়, रूटेर शूटेर एपेक्से, रूटेर एपेक्से, ताके नाम दिलाम एपिकल मेरिस्टेम, नाम दिलाम इंटरकैलरी पोर्शने, nodal portion of the stem, that is called intercalary meristem. Both are the example of primary meristem. Point to be noted at NCERT খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা, এখান থেকে কোশ্চেন আসে, বলে দিলাম আমি। And the latter part of both, that is the secondary meristem. Example of lateral meristem, that is vascular cambium and cork cambium. Clear হয়ে গেল? root and shoot এর ক্ষেত্রে দেখিয়েছি। and the very portion of root from which root cap origin, the portion is known as calyptrogen আমরা বলেছি। ওকে, নেক্সট চলে আসো আমরা পজিশন দেওয়ার পর আফটার পজিশনিং ইট উই ফাংশনালি আমরা তিন রকমের ভাজক কলা পেয়েছি, ডার্মাটোজেন, পেরিপ্লেম, প্লিলম। দিস থ্রি লেয়ার্স আর known as histogen layers by J. Hanstein. Dermatogen makes the dermis of the plant, periplum, cortical region of the plant, plerome, central cylinder, that is vascular bundle. These three layers again differently named by scientists Havalem, pronotum, ground meristem and procambium, that makes the entire plant part. দেখো dermis ত্বকরণ করে একটা plant কে সেকশন করলে, if we cut out a plant, then the three distinct regions are there. The very portion which is outer side, present in the outer side, that is called dermis. Tok, in case of stem it is called epidermis, in case of root it is called epiblema. And the central part, central cylinder, which is vascular bundles, which is consist of vascular bundles and other things, and this portion is known as cortical portion. Cortical portion. তাহলে একটা প্লান্টের তিনটে টিপিক্যাল পার্ট আছে, তিনটে টিপিক্যাল পার্টের জন্য these are the three meristems are involved. ওকে, তাহলে মেরিস্টেমটা ঠিক এইভাবে তোমরা পড়াশোনা করো। আশা করি তোমরা পড়াটা বুঝতে পারবে, একটা ছোট্ট কনসেপ্টের উপর বুঝতে পারবে। সেই কনসেপ্টটার নাম হলো ইট ক্যান ডিভাইড। এটা মনে রেখো, দিস ইজ দ্য ট্যাগলাইন অফ দ্য টোটাল প্রসেস বা টোটাল টপিকের ট্যাগলাইন। ইট ক্যান ডিভাইড, মেরিস্টেম ক্যান ডিভাইড, পার্মানেন্ট কান্ট ডিভাইড। ক্লিয়ার হয়ে গেছে? ভিডিওটা ভালো করে দেখো, সুন্দর করে খাতায় নোট করো। খাতায় নোটটা ইম্পর্টেন্ট, এটা আমার একটা সাধনা বলতে পারো। এটার মাধ্যমে আমি তোমাদের কাছে যেতে পেরেছি যতটুকু পারি, যতটুকু ভাবেই হোক, তোমাদেরকে বুঝতে পেরেছি, তোমাদের মেসেজ কালেক্ট করতে পেরেছি এবং জানতে পেরেছি তোমরা কিভাবে বিষয়টাকে দেখছো। ওকে, তার জন্যই আমি এইভাবে প্রত্যেকদিন চেষ্টা করি নতুন নতুন টপিক নিয়ে তোমাদের কাছে আনার এবং এনসিইআরটিকে সহজভাবে বাংলা ভাষায় বুঝিয়ে দেওয়ার। আর এই প্রয়াসে তোমরা আমার সাথে আছো, তোমরা আমার শক্তি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। প্রত্যেকে ভালো।